वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ PSSPD ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5/2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 01 of 2025 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਆ। So which is as mentioned in this notification is कि पहला financial accounting which is meaning, scope, importance and branches of accounting, then accounting concepts and conventions, double entry system, preparation of journal, subsidiary books including cash book, then ledger, trial balance, preparation of final accounts, sole trader, as such पूरा syllabus दिता गया। then consignment accounting है, partnership है, tally है, joint venture है, corporate accounting है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड देन एज सच सिलेबस है पूरा। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਐਜ਼ ਪਰ PSSP ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ +1 +2 ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ BCom BBA ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ TR ਜੈਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਮੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਆਏਗਾ, ਐਜ਼ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ, ਸਕੋਪ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਦੈਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, then is branches of accounting, then next is branches of accounting, then third topic is accounting concepts and conventions, as such accounting concepts and accounting conventions, then double entry system, preparation of journal, as such double entry system, then ਉਹਦੇ double entry system ਦੇ ਅੱਗੇ accounts, golden rules, bookkeeping and accounting, and then as such journal or journal entries। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ subsidiary books including cash book, then as such subsidiary books ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, types ਹੋ ਗਿਆ, cash book ਦਾ ਪੂਰਾ topic ਹੋ ਗਿਆ, as such single, double, triple, petty cash book, discount ਹੋ ਗਿਆ, that is as such trade or cash discount। then next topic ਆ ledger, trial balance, preparation of financial accounts of sole trader, as such ledger ਹੋ ਗਿਆ, then ਉਹਦੇ meaning format ਹੋ ਗਏ, trial balance ਹੋ ਗਿਆ, then errors ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, then capital and revenue expenditure ਹੋ ਗਿਆ, then as such ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ final accounts, then as such accounting standards ਹੋ ਗਿਆ, depreciation ਹੋ ਗਿਆ, BRS ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ topics ਹੋ ਗਏ capital, revenue, depreciation, accounting standard, BRS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। final accounts ਦਾ topic ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ final accounts। final accounts ends ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ depreciation, then as such ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ final accounts। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ final accounts ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। final accounts of sole trader, partnership, then ਇਹ ਸਾਰਾ partnership ਦਾ topic ਹੋ ਗਿਆ which is up to this piecemeal distribution। या ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ topic ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ partnership, amalgamation, then consignment accounting or joint venture, then as such consignment accounting or joint venture आ गया। then ਇਸ ਤੋਂ next है e-accounting which is as per tally, then पूरा e-accounting ਦਾ topic आ गया which is as such this e-accounting। then corporate accounting ਦਾ topic है complete, corporate accounting up to this liquidation accounts, this is final accounts of companies, corporate accounting as per companies act, this is as per companies act आ गया which is corporate accounting। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਇਨ
short and concise notes in the table format. Like ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ like financial accounting ਦੀ starting ਆ meaning like accounting is a systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing and interpreting financial transactions. ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਲੈਜਰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੈਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ it ensures the communication of financial information to the users ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇੱਕ AICPA ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਉਹਦੀ AICPA ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਉਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4-5 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਘੱਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਨੋਟਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ MCQs ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਮੋਨੀਟਰੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਲੈਜਰ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਬੇਸਡ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਗੈਪ ਬੇਸਡ ਆ ਗੈਪ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਰਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਗੈਪ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਕਿ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੈਨ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਕੋਪ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਕੋਪ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਬਜਟਿੰਗ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ GST ਔਰ ਅਦਰ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਗਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਥੀਸ ਨੋਟਸ ਸੋ ਫਰॉड डिटेक्ट करना या फिर लीगल इन्वेस्टिगेशन करना द नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग विच इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट ठीक है जी ये स्कोप हो गया देन इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬੈਂਕਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ
ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆ, preparation of income statement of balance sheet. Then is branches ਆਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਐਜ਼ ਸੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਿਟੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਮੇਜਰਡ ਇਨ ਮਨੀ ਓਨਲੀ, ਲਾਈਕ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫॉर ਇੰਡੈਫਿਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੂਅਲ ਆਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਫੈਕਟ। ਅਕਰੂਵਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਸੀਵ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਕਰੂਵਲ ਕੰਸੈਪਟ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡੈਮੋ ਨੋਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ PDF ਇਹ ਤਾਂ 100+ ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਟੈਲੀ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰੀ ਕਾਮਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ masteringcommerce80@gmail.com, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ 800 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਟੈਲੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੂਰੇ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 150 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 40 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 500 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਨਿਊ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ PSSB ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੂਰੇ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 40 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, 80 ਸੈਕਸ਼ਨ B ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।